ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। चौंती साल पुराने रोड रेज केस ने नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਕੇਸ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। रिव्यू अलाउ करते समय कोर्ट ने कहा है कि हम नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की RI रिगरस इम्प्रिजनमेंट का आदेश देते हैं। वो ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने उनको पनिशमेंट एनाउंस कर दी, उनको कहा 3 साल के लिए अंदर जाइए। वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उन्होंने यहाँ पे उनकी जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस कौल के बेंच ने उनकी अपील मंजूर कर ली और अपील मंजूर करके उन्होंने कहा कि ये 323 का केस है और 1000 रुपया जुर्माना देके छोड़ दिया। उस फैसले के बरखिलाफ हमने रिव्यू पिटीशन डाला, जिस रिव्यू पिटीशन में ये फैसला आज आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इनको 1 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट देनी होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो पहली जजमेंट थी वो जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस कौल की थी। जो आज रिव्यू में जजमेंट आई है वो ऑथर ऑफ दैट जजमेंट इज अगेन जस्टिस कौल विद जस्टिस खानविलकर। फौजदारी मुकदमे में सेंटेंस के विषय में पुनर्विचार हो, इस बार हुआ है। जाहिर है उच्चतम न्यायालय को लगा कि कई गलतियां हैं। मैं समझता हूं निर्णय को ध्यान से विश्लेषण करने के बाद जो रेमेडीज़ हैं वो की जाएंगी, चाहे वो हल हो एक क्यूरेटिव पिटिशन का, चाहे वो हल हो और प्रकार की याचिकाओं का। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये इतना पुराना मामला है जिसमें मामले सब स्पष्ट हो गए थे और स्थिर हो गए थे। उसमें वापस अगर ये सेंटेंस का मुद्दा खुला है तो अपवाद तो निश्चित होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान से विश्लेषण करना पड़ेगा। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਨੋ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਖੀ ਸਿੱਧੂ ਭਾਵੇਂ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ, ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। देखो ऐ कोई किसी ਨੂੰ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर द ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਲਚਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ है। ये पहले पंजाब हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट डिसीजन दिया था और बहुत देर से ये केस उनके पॉलिटिक्स आने से पहले का चल रहा है और आज उनके अगेंस्ट जो डिसीजन आया हाई कोर्ट ने जो किया था, और मेरे ख्याल उनकी 3 साल की सज़ा थी उससे कम करके 1 साल कर दी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वही हमारी सर्वोच्च अदालत है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो उनका डिसीजन है हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और ऑनर करते हैं। बड़े देर दे उस परिवार इंसाफ की गल कर रहा सी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है। पुराना केस है और इस पे जुडिशरी का मसला है, इस पे कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं। तो जो सज़ा सुनाई गई है उस पर ये देखने वाली बात है भी क्या उनको सज़ा काटनी पड़ेगी या इसको ये बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो ये तो सब जुडिशरी का मसला है। तो
उसी हिसाब से देखना चाहिए। क्या लगता है कि देश में जुडिशरी अभी भी? हाँ, बिल्कुल कायम है। जुडिशरी जो भी उनका चाहे कोई कितना बड़ा हो, उनको ये चीज़ें वे नहीं करती। उन्होंने जो सही डिसीजन है, तो मैंने जो भी डिसीजन दिया है जुडिशरी ने, तो ठीक है, उसको हमें सर झुका के मानना चाहिए। कई दहाकिਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। 60 ਸਾਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। इस दौरान जख्मी हुए गुरनाम सिंह की हस्पताल मौत हो गई, जिस तो बाद सिद्धू और उसके दोस्त रुपिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज होया। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया, पर 1999 सैशन कोर्ट ने सिद्धू नूं बरी कर दिता सी। पीड़ित धिर ने सैशन कोर्ट के इस फैसले खिलाफ हाई कोर्ट चुनौती दी। 2006 हाई कोर्ट ने सिद्धू नूं 3 साल की सजा सुनाई ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਈ 2018 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ 304 ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛਲਕਿਆ ਹੈ। इन्हां तस्वीरां जरिए कांग्रेस नूं पंजाब 'च वड्डा झटका लगा। कांग्रेस नूं गुड बाय कहण वाले पंजाब कांग्रेस के दिग्गज हिंदू लीडर सुनील जाखड़ हुण बीजेपी 'च शामिल हो गए ने। कांग्रेस नाल 50 साल का नाता तोड़ के बीजेपी 'च जाखड़ का स्वागत कौमी बीजेपी प्रधान जेपी नड्डा ने किया। इस दौरान जाखड़ का एक बार फिर दर्द भी झलकिया ते कांग्रेस हाईकमान ते तलखी भी नजर आई। There are going to be challenges, but सब तो वड्डी गल है भी इन्होंने मेरा पिछोकड़ भी किसी तो लुकिया नहीं। डरे तो वो जिनके गुनाह पर्दे में हो, मेरे तो सारे ऐब जग जाहिर हैं। और मैं जो फैसला लिया है बड़ा सोच समझ के लिया है। मैं समझता हूं, जैसे कि मैंने अभी मंच से भी कहा, कि मैं अगर जिस भावना से लेके माननीय प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर का जिस कदर से राष्ट्रीय तौर पे उनका सम्मान किया, उस भावना को अगर मैं एक रत्ती भर भी आगे बढ़ा सकूं तो मेरी इसमें बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जिस तरह मैं क्या रौला सिद्धांतां दा सीगा जी, बंदे आंदे जांदे रहंदे है। बंदे सुनील जाखड़ कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सोच की है किहड़ी गल नूं लैके सुनील लड़ाई लड़ रहा। सुनील किसी अपने वजूद वास्ते अपने अहंकार वास्ते लड़ाई लड़दा हुंदा तां होर गल सी। सुनील पंजाब दे भाईचारक सांझ वास्ते, ताकि पंजाब दे उत्ते माड़ी नज़र ना लगे। मैं पहला भी कहा सी भी जिहड़ा काम AK-47 दी गोलियां नहीं कर सकी, वो एक जबान दे नाल उन्होंने करता भी उत्थे इस पर्टिकुलर जमात का बंदा बन नहीं सकता। उन्होंने, मैं समझदा भी सारे साडे ना सिर्फ हिंदू भाईचारे का बल्कि सिख भाईचारे का अपमान किया। सब तो वड्डा अगर जिगरा अगर कोई पहचान है पंजाबियों की तो वह है वड्डा जिगरा, वड्डा दिल उन्हों का। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਚ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭੋਰਾ ਪਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਮੌਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਥ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੀ है, इसलिए मैं सोच समझ के एक नवी शुरुआत की थी। एक नई शुरुआत है, 50 साल का जिस पार्टी से संबंध है, जिस वजह से जो नौबत आई तोड़ने की, वो सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी। पंजाब की भाईचारक सांझ, पंजाब का जो बेसिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर जब आंच आई, आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया और इसे एक जुर्म माना गया, तो उन हालात में आज मैं समझता हूं कि बीजेपी के यहाँ आके इस भावना को कि हमारे गुरुओं, संतों, पीर पैगंबरों की धरती से जहाँ से मानस की जात सभी एक हो, पहचानबे की मूल मंत्र जो दिया था, उसको आगे लेके देश की अखंडता और पंजाब में आपसी भाईचारे को कायम और विकास के लिए बात की जा सके। ਜਾਖੜ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ है। उन्होंने बहुत, मैंने उनकी स्पीच सुनी, उन्होंने कहा मेरे 50 साल के रिश्ता मेरा मेरे को ये कर दिया, पर मैं उन्होंने भी एक कोई शेर सुनाया था, तो मैं उनको एक सुना देता हूँ। होकर रुखसत हमारी महफिल से वह बेवफा, होकर रुखसत हमारी महफिल से वह बेवफा, आज खुद को बेवफाई के बाजार में नीलाम कर आए। तो उसने आज अपने आप को नीलाम कर दिया। बेवफाओं में जब नीलामी होती है ना, तो उसमें वो भी खड़े हो गए अपने आप को नीलाम करके आगे। इससे बड़ी उनके हमारे लिए नहीं, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तभी चले गए थे, इलेक्शन से पहले ही चले गए थे। जिस आदमी को पावर इतना पावर हंगरी हो जाए, वो पागल हो गया था। उसकी फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर थी, फेस पर थी कि मैं मर गया। यार क्या बात है, ये पावर तो आती रहती है। 50 साल आपका परिवार पावर में रहा, आपको शर्म नहीं आई, आपका पेट ही नहीं भरा, कोई और चाहिए नहीं पॉलिटिक्स में। एक ही परिवार को पालती रही कांग्रेस, और कांग्रेस को भी शर्म आनी चाहिए थी कि इसको इतने दिन पार्टी में रखा। अगर इसको निकाला होता तो वो ना आज कहता कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, हम कहते कि आपने अपने गंदे आदमी को बाहर निकाल दिया है। मैं उन्होंने हैरानी है, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਫਿਊ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। बहुत सारे लोग हैं जो अभी ज्वाइन करेंगे, बहुत लंबी लाइन है। तो मैं समझता हूँ भी जाखड़ साहब के ज्वाइन, क्योंकि कांग्रेस के प्रधान हैं पंजाब के, उनकी अपनी एक दिख है, उसकी पर्सनैलिटी है, उनका अपना ऑरा है। तो अगर वो पार्टी को ज्वाइन आज किए हैं तो नेचुरली बीजेपी को बहुत बड़ा उससे बल मिलेगा, एंड बीजेपी विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, emerge more stronger in Punjab। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਾਖੜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਦਿੱਗਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। 2002 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। 2017 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਸੀਟ ਹਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ 2017 ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਜਾਖੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ।
ਫਰੰਟਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚਲੰਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BBMB ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ MSP ਦਾ, ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਣਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਡਰੋਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੇਟੈਸਟ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿਓਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੰਟਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ₹3.40 ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹8 ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਾਰਨ ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। खासकर औरतां दा सरकार नूं लानतां पा रहीआं ने। सिलेंडरों के रेट जो हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। घर चलाना इस हिसाब से तो बहुत मुश्किल हो रहा है। गरीब इंसान है जो वो कैसे घर चलाएगा अपना, जिसको कोई काम नहीं है। पहले ही कमी हो गई है काम की, इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि रेट जो है सिलेंडरों के कम किए जाएँ। सिलेंडरों का रेट बढ़ा दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग कह के हटे हैं कि सिलेंडर के रेट बहुत बढ़ चुके हैं और ये बढ़ती महंगाई गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। इसके बीच में आम जनता क्या करेगी, गरीब लोग कैसे खाएंगे? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि सरकार को इसके बारे में कोई कदम उठाना चाहिए। घरेलू गैस ने आम लोग परेशान किया है तो कमर्शियल गैस सिलेंडर ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਢਾਬਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਥੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਥੀ ਵੱਧਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ GST ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਆਈਟਮਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ GST ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪੇ 18% ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਰਹਿ ਜੂ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 194 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਮਈ 2022 ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 22 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ 16 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 1 ਸਤੰਬਰ 2021 'ਚ 25 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।